চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন আমরা নাতে রাসূল কালাম শ্রবণ করার পূর্বে পড়ার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। হাদিসে পাকে বর্ণিত নিয়্যাতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালি, অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। তো আসুন আমরা সকলে নিয়ত করে নেই আল্লাহ আযজা ওয়া জাল এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে আমরা কালাম পড়ব এবং শ্রবণ করব। তো আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে মহাব্বতের সাথে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ وسلم عليك يا حبيب اللہ، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا
है तो दुरूद पढ़ो, गर हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो इस करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। पढ़ुन सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला आमार प्रिय नबी आमार, अल्लाह ताला आमार प्रिय नबी आमार, अल्लाह ताला आमार प्रिय नबी आमार। बोलबो केनो केह नेই सहारा आमार, बोलबो केनो केह नेই सहारा आमार। अल्लाह ताला आमार प्रिय नबी आमार, अल्लाह ताला आमार प्रिय नबी आमार। बोलबो केनो केह नेই सहारा आमार, बोलबो केनो केह नेই सहारा आमार। बहु दूरे রয়েছি মদিনা হতে, বহু দূরে রয়েছি মদিনা হতে, তাই তো মনে রয়েছে বেদনা আমার, তাই তো মনে রয়েছে বেদনা আমার। আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার, আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার। ভালোবাসা তোমার ভালোবাসা খোদার, আলোচনা তোমার আলোচনা খোদার। ভালোবাসা তোমার ভালোবাসা খোদার, আলোচনা তোমার আলোচনা খোদার। কুরআনে ঘোষণা দিলেন মহান খোদা, কুরআনে ঘোষণা দিলেন মহান খোদা, যে তোমার হবে না হবে না সে আমার, যে তোমার হবে না হবে না সে আমার। আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার, আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার। বলবো কেন কেহ নেই সাহারা আমার, বলবো কেন কেহ নেই সাহারা আমার। আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার। নবীর নামের হে অবমাননাকারী, কুরআনে দাও না একটু তোমারই দৃষ্টি। নবীর নামের হে অবমাননাকারী,
একটু তোমারই দৃষ্টি উপাধি ছাড়া কখনো নামটি তাহার উপাধি ছাড়া কখনো নামটি তাহার নেনি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আমার নেনি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আমার আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার বলবো কেন কেহ নেই সাহারা আমার বলবো কেন কেহ নেই সাহারা আমার বহু দূরে রয়েছি মদিনা হতে বহু দূরে রয়েছি মদিনা হতে তাই তো মনে রয়েছে বেদনা আমার তাই তো মনে রয়েছে বেদনা আমার আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার বুঝবে কিভাবে জিনো মনুষ্য সকল হতভম্ব যেথায় জিবরাইলের আকল বুঝবে কিভাবে জিনো মনুষ্য সকল হতভম্ব যেথায় জিবরাইলের আকল এমন ঊর্ধ্ব গগনে গিয়েছেন নবী এমন ঊর্ধ্ব গগনে গিয়েছেন নবী কোন সীমানা কিনারা নেই যে যাহার কোন সীমানা কিনারা নেই যে যাহার আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার আল্লাহ তাআলা আমার আমার ডাকবেন ওই মদিনায় একদিন প্রিয় নবী ডাকবেন প্রিয় নবী ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ তোমারি জিয়ারতে যাই হাজারো হাজি মদিনায় এ গরিবের তুমি হও মদদগার ইয়া রাসূলুল্লাহ ডাকবেন ওই মদিনায় একদিন প্রিয় নবী ধৈর্য ধারণ করো ওহে অধম তুমি প্রিয় নবীর গোলাম হয়ে কষ্ট পাবো প্রিয় নবীর গোলাম হয়ে কষ্ট পাবো চান না কখনো কোনো দিন নবী আমার চান না কখনো কোনো দিন নবী আমার আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী আমার বলবো কেন কেহ নেই সাহারা আমার বলবো কেন কেহ নেই সাহারা আমার বহু দূরে রয়েছি মদিনা হতে বহু দূরে রয়েছি মদিনা হতে তাই তো মনে রয়েছে বেদনা আমার তাই তো মনে রয়েছে বেদনা আমার আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় নবী
সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসুন আমরা মোহাব্বত সহকারে উঁচু আওয়াজে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দুরূদ আর সালামের নাজরানা পেশ করি। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দুরূদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য অগণিত বেশুমার ফজিলত এবং বারাকাত রয়েছে। আল্লাহ পাকের আখিরি নবী আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আউলান নাসি বি ইয়াউমাল কিয়ামাতি আকসারুহুম আলাইয়া সালাহ। এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে আমার সবচেয়ে নিকটে সে ব্যক্তি হবে যে দুনিয়ায় আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে। তো আমরাও যদি চাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে থাকতে, আমাদের উচিত আমরা যেন এই দুনিয়ার মধ্যে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশি করে দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আসুন আমরা সবাই নিয়ত করি যে আমরা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করব ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন আমরা বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো নিয়ত করি। হাদিসে পাকের মধ্যে ভালো নিয়তের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। জামে সগীর কিতাবের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদলুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। তো আসুন আমরা কয়েকটা সত্য নিয়ত করি আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন, সাওয়াব অর্জনের নিয়তে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ইজতিমার মধ্যে আমরা মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ। যা শুনব আমল করার চেষ্টা করব এবং অপর ইসলামী ভাইয়ের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে নেকি হাসিল করব ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা আর মাদানী চ্যানেলের দর্শক, আজকে আমরা খুবই সুন্দর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শ্রবণ করব। আজকে মাদানী মার্কাজ থেকে যে বিষয়বস্তু আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যে বিষয়ে আলোচনা আমরা শ্রবণ করব, ওই বিষয়ের নাম হচ্ছে নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি করব। খুবই মহৎ একটা গুণ নম্রতা। এই জিনিসটা ছাড়া মুমিন পরিপূর্ণ না। নম্রতা যে বস্তুর সাথে হয়ে যাবে সে বস্তুটা সুন্দর হয়ে যাবে। তো আজকে আমরা নম্রতার ব্যাপারে হাদিসে মুবারাকা শুনব, বুজুর্গানে দিনের ঘটনাবলী শুনব, কোরআনে পাকের আয়াত শুনব। আর নম্রতা এটা আমরা কিভাবে আমাদের মাঝে আনব এর সম্পর্কে জানব, এবং যদি কোনো ব্যক্তির কাছে নম্রতা না থাকে ক্ষতি কি আছে, আর কোন কোন জিনিসগুলোর কারণে মানুষের কাছ থেকে নম্রতা চলে যায়, এই বিষয় সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা শ্রবণ করব। তো সবাইকে আরজ করব আমরা মন দিয়ে শুনি যে নম্রতা আমরা কিভাবে আমাদের মাঝে নিয়ে আসব। তো প্রথমে আমি আপনাদের খিদমতে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের একটি ঝলক আরজ করব।
রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আল্লাহ পাকের শেষ নবী, সকল নবীদের নবী, রসুলেরও রসুল, আমাদের প্রিয় নবী। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার মধ্যে নম্রতা কেমন ছিল এর সম্পর্কে জানবো। আর আমি উম্মতি, আমার মাঝে নম্রতা আছে কি না এটা আমরা চেক করব। আমি তো আমার নবীকে ভালোবাসি, আমি তো আখিরি নবীর উম্মত, আমি তো আমার নবীর উপরে কলমা পড়ছি, আমার মাঝে কি নম্রতা আছে? না থাকলে নিয়ে আসার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আসুন আমরা শুনি। হযরতে যায়েদ বিন সাআনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যে পূর্বে একজন ইহুদি আলিম ছিল, সে হুজুর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু খেজুর কিনেছিল। খেজুর দেওয়ার আরও 2-3 দিন বাকি ছিল। এমন সময় সে মানুষ ভরা মজলিসের মধ্যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে কঠোরভাবে দাবি করল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর মুবারক ধরে অত্যন্ত রাগান্বিত দৃষ্টিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকালো, চাদর মুবারক ধরল এবং কঠিন নজরে, তীক্ষ্ণ নজরে আখিরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে তাকালো। ইনার এই কাজগুলা দেখে, ওই ইহুদি ব্যক্তির এই কর্মগুলা দেখে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরতে সাইয়েদুনা আমিরুল মুকমিনিন ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত রাগান্বিত দৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ পাকের শত্রু, তুমি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমনভাবে বেয়াদবি করেছ, আল্লাহর কসম যদি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে না থাকতেন তবে আমি এখনই তরোয়াল দিয়ে তোমার গর্দানকে উড়িয়ে দিতাম। ইনার যে আচরণ করেছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, এটা দেখে ফারুক আজমের কাছে কি হয় নাই? সহ্য হয় নাই। যদি নবী না থাকতেন গর্দান উড়িয়ে দিতেন, এরকমভাবে রাগান্বিত হয়ে গিয়েছে। তো ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই ব্যবহার দেখে, এই আচরণ দেখে দয়ালু নবী, উম্মতের কান্ডারি নবী, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তুমি কি বলছো? তুমি কি বলছো? তোমার উচিত ছিল যে আমাকে হক আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে নর্মতার সহিত তাগাদা দেওয়ার উপদেশ দেওয়া। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন, হে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তাকে তার দাবি অনুযায়ী খেজুর দিয়ে দাও এবং আরও কিছু বেশি দাও। সে যা দাবি করেছে তা তো দিবে, আরও কিছু কি দাও, বেশি দাও। আমিরুল মুকমিনিন হযরতে ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন তাকে তার দাবির চেয়ে বেশি খেজুর দিলেন, তখন যায়েদ বিন সাআনা বলল, হে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমার দাবির চেয়ে বেশি কেন দিচ্ছ? আমি যা দাবি করেছি তার চেয়ে কেন বেশি দিচ্ছ? তখন তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, যেহেতু আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোমাকে ভয় দেখিয়েছি, তাই হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার মন্তুষ্টির জন্য তোমার দাবির চেয়ে বেশি দেওয়ার আমাকে আদেশ দিয়েছে। এই কথা শুনে ওই ইহুদি, আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদেশগুলো শুনে ওই ইহুদি যায়েদ বিন সাআনা বলল, হে ওমর, তুমি কি আমাকে চিনো? আমি কে? আমি হলাম যায়েদ বিন সাআনা। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তুমি কি সে যায়েদ বিন সাআনা যে তাওরাতের অনেক বড় আলিম? সে বলল, জি হ্যাঁ। তখন ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তবে তুমি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এভাবে বেয়াদবি কেন করলে? তুমি তো তাওরাতের আলেম, তো তাওরাতের আলিম হওয়ার পরে তুমি কেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমন বেয়াদবি করলে?
তখন জাইদ বিন সাআনা উত্তরে বলল, হে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আসলে বিষয়টা হলো এই যে তাওরাতে আমি সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যতগুলো নিদর্শন দেখেছি সবগুলো তার মধ্যে ছিল, তা সবই আমি যাচাই করে নিয়েছি। তবে দুইটা নিদর্শনের ব্যাপারে আমার পরীক্ষা বাকি ছিল। আল্লাহ রসুলের যতগুলো নিদর্শন আমি তাওরাতে তো পেয়েছি, কিন্তু দুইটা বিষয় আমার এখনো কি হয় নাই, নিদর্শনগুলো দেখার পরীক্ষা করার কি হয় নাই। যে দুইটি নিদর্শন বাকি ছিল তার মধ্যে একটি হলো তার নম্রতা প্রাধান্য লাভ করবে, এবং আর অপরটি হলো যত বেশি তার সাথে মন্দ ও অজ্ঞতামূলক আচরণ করা হবে ততই তার ধৈর্য ও বিনয় বাড়তেই থাকবে। সুতরাং আমি এই দুটি নিদর্শনও তার মাঝে দেখে নিয়েছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী। হে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমি অনেক সম্পদশালী। আপনাকে সাক্ষ্য বানাচ্ছি যে আমি আমার অর্ধেক সম্পদ মাক্কি মাদানী মুস্তফা হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মাঝে সদকা করে দিলাম। অতঃপর তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আসলেন এবং সত্য অন্তরে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা আর মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আপনারা শুনলেন তো, এক ইহুদি আলেম আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর চরিত্র দেখে, নম্রতা দেখে সে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়াতে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। তো এখান থেকে আমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারি, মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা, নম্র ব্যবহার করা তাকে দ্বীনের পথে আনার অনেক একটা সহজ মাধ্যম। আমাদের সবার উচিত আমরাও যেন নম্রতা প্রদর্শন করি। কোরআনে পাকের মধ্যেও নম্রতার ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছে। নম্রতার গুরুত্ব কতটুকু তার অনুমান এই বিষয় দ্বারা করুন। যখন আল্লাহ পাক হজরতে মুসা কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালামকে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করেন, তখন তাকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য যখন মুসা আলাইহিস সালামকে ফিরআউনের কাছে প্রেরণ করেন, তখন আল্লাহ পাক তার সাথে নম্রতার সহিত কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের নবী মুসা আলাইহিস সালামকে ফিরআউনের সাথে নম্রতার সাথে কথা বলার জন্য, দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছে। আর আল্লাহ পাকের এই আদেশটা কোরআনে পাকের 26তম পারার সূরা তহার আয়াত 44 এর মধ্যে এভাবে ইরশাদ হয়েছে, যার অনুবাদ কানজুল ইমানে এভাবে হয়েছে, অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বলবে এই আশায় যে সে মনোযোগ দেবে অথবা কিছুটা ভয় করবে। এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে তাফসিরে খাজিনের মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ যখন তুমি ফিরআউনের নিকট যাবে তখন তাকে নম্রভাবে উপদেশ দিবে। কিছু মুফাসসিরগণের মতে ফিরআউনের সাথে নম্র হওয়ার আদেশ এই জন্যে ছিল যে সে শিশুকালে মুসা আলাইহিস সালামের খিদমত করেছিল। মুসা আলাইহিস সালাম তার কাছে ছোটোবেলা লালিত পালিত হয়েছে। এবং কিছু মুফাসসিরগণ রহিমাহুমুল্লাহ সালাম বলেন, নম্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তুমি তার সাথে ওয়াদা করো যে যদি সে ঈমান আনে, অর্থাৎ ফিরআউন ঈমান আনে, তবে সারা জীবন যুবক থাকবে। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আদেশ আসতেছে কি, তুমি তাকে দাওয়াত দাও, যদি সে ঈমান আনে তাহলে সে সারা জীবন কি থাকবে, যুবক থাকবে, যৌবন তার কাছে থাকবে, কখনোই বৃদ্ধ হবে না, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাদশা থাকবে। খাবার দাবার ও বিবাহের স্বাদ মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এবং মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ অধিকার নসিব হবে। যখন হজরতে সৈয়দুনা মুসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের সাথে এই ওয়াদা করলেন, তখন তার এই বিষয়টি খুবই পছন্দ হয়েছে। এতগুলো অফার দেওয়া হয়েছে, মরবে না, মৃত্যু পর্যন্ত যুবক থাকবে, বিবাহ সব স্বাদ থাকবে, মরে যাওয়ার পর জান্নাতের মধ্যেও চলে যাবে, কীরকম অফার!
এরকম অফার ওয়াদা করার পর ফিরআউনের কাছে মূসা আলাইহিস সালামের এই দাওয়াতটা, এই অফারটা খুবই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ফিরআউনের অভ্যাস ছিল সে কোনো কাজ করার পূর্বে তার উজির হামানের সাথে পরামর্শ করত। কোনো কাজ করার পূর্বে হামানের সাথে পরামর্শ করত। যখন এই দাওয়াত মূসা আলাইহিস সালাম তাকে দিলেন তখন হামান ওখানে ছিল না। তো ফিরআউন সময় নিয়েছে, ঠিক আছে আমি আপনাকে সময় হলে বলে দেব। যখন হামান আসলো আর ফিরআউন বলল আমাকে এরকম এরকম দাওয়াত দিয়েছে, মন চাচ্ছে আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি, তুমি কি বলো? হামানের সাথে পরামর্শ করতেছে, আমার মন চাচ্ছে আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি, তুমি কি বলো? তো হামান কি বললেন, হে ফিরআউন, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি খুবই বুদ্ধিমান, এখন দেখি তুমি তো খুবই বেকুব। তুমি খোদা হয়ে বান্দা হতে ইচ্ছা পোষণ করতেছো, তুমি তো রব, আর তুমি রব হয়ে বান্দা হতে ইচ্ছা পোষণ করতেছো। তুমি তো রব আর রব হয়ে আবিদ হওয়ার জন্য চাচ্ছ। এরকম যখন তাকে নৈরাশ করে দিল আর ওই ফিরআউন ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তাফসিরে সিরাতুল জিনানে লিপিবদ্ধ রয়েছে এই আয়াতে আল্লাহ পাকের রহমতের ঝলক পরিলক্ষিত হয়। তা কিভাবে? আপন দরবার থেকে আল্লাহ পাক আপন দরবার থেকে পালাতক অবাধ্য বান্দাদের সাথে এরকম আচরণ করেছে। ফিরআউন তো আল্লাহ পাকের অবাধ্যর সাথে আল্লাহ পাকের দয়া হচ্ছে এরকম, আর যে বাধ্যগত হবে তার প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া কেমন হবে? ফিরআউন তো আল্লাহ পাকের দুশমন ছিল, ফিরআউন তো দিন থেকে দূরে ছিল। এরকম বদ দিনের সাথে আল্লাহ পাকের আচরণ এমন, আল্লাহ পাকের দয়া এমন, আর যে আল্লাহ পাকের উপর ঈমান এনেছে, যে আল্লাহ পাকের ইবাদত করে, তার সাথে আল্লাহ পাকের দয়া কেমন হবে? তো এই ব্যাপারে একটি খুবই সুন্দর ঘটনা এভাবে উল্লেখ হয়েছে। হজরতে ইয়াহিয়া বিন মুয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি এর সামনে যখন এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন, তখন তিনি এই তিলাওয়াত শুনে কান্না করতে লাগলেন আর আরজ করলেন, হে দয়ালু রব, এটা তোমার সেই বান্দার সাথে নম্রতা প্রদর্শন যে বলে আমি মাবুদ। তাহলে তোমার সেই বান্দার প্রতি কিরূপ নম্রতা হবে যে বলে কেবল তুমিই আমার রব, আর তোমার ওই বান্দার প্রতি এমন নম্রতা যে বলে আমি তোমার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রব। তাহলে ওই বান্দার প্রতি তোমার নম্রতার অবস্থা কিরূপ হবে যে বলে আমার রব হলো সেই যিনি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। প্রিয় ইসলামী ভাইরা আর মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এই দুইটি শিক্ষা নিয়ে ঘটনা থেকে আমাদের সবার জন্য অনেক শিক্ষার মাদানী ফুল রয়েছে। আমরাও যখন কোনো মুসলমানকে নেকির দাওয়াত দেব, আমাদের উচিত তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, নম্রতার সাথে কথা বলা। আমাদের চরিত্রের মধ্যে নম্রতার ঝলক থাকা চাই, আমাদের কাজ কামের মধ্যে নম্রতার ঝলক থাকা চাই, আমাদের ব্যবহারের মধ্যেও নম্রতার ঝলক থাকা চাই। আফসোস হলো সত্য, আজ এই গুণটা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতি আমি হয়েছি, আমার মধ্যে নম্রতা নাই, আমার মধ্যে বিনয় নাই, আমার মধ্যে সুন্দর চরিত্র নাই। শুনুন, রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের মধ্যে এত নম্রতা ছিল যে নম্রতার ব্যাপারে কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ ইরশাদ করেছে। আমার নবীর গুণ আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেছে। ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ফাবিমা রহমাতিম মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম, যার অনুবাদ হচ্ছে এই, অতঃপর কেমনই আল্লাহর কিছু দয়া হয়েছে যে হে মাহবুব আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। এই আয়াতে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর চরিত্রের শিষ্টাচার বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব ইরশাদ করেন, হে হাবিব, আল্লাহ পাকের আপনার প্রতি কিরূপ দয়া যে তিনি আপনাকে নম্র অন্তর, স্নেহবান এবং দয়া ও অনুগ্রহকারী বানিয়েছেন, এবং আপনার স্বভাবে এত বেশি দয়া ও অনুগ্রহ সৃষ্টি করেছেন যে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের মধ্যে এত বেশি দয়া ছিল যে বলা হচ্ছে উহুদের যুদ্ধের দিনেও আপনি রাগ প্রকাশ করেননি।
উহুদের ময়দানের মধ্যে আপনাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আপনার প্রতি জুলুম করা হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে, এরপরও আপনি দুশমনদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। অথচ আপনি সেদিন অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন। এবং যদি আপনি কড়া মেজাজের হতেন এবং মানুষের সাথে মেলামেশায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তবে মানুষ আপনার থেকে দূরত্ব বজায় রাখত। হে হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি তাদের ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন, যাতে আপনার সুপারিশে আল্লাহ পাকও তাদের ক্ষমা করে দেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যেমনইভাবে স্বর্ণ নরম হয়ে অলংকার হয়ে যায়, শক্ত থাকা অবস্থায় অলংকার হয় না, এটাকে পুড়তে হয়, এরপর এটা অলংকারে পরিবর্তন হয়ে যায়। একইভাবে লোহা নরম হয়ে অস্ত্র হয়ে যায়, মাটি নরম হয়ে ক্ষেত হয়ে যায়। একইভাবে নম্রতা এটা এমন একটা গুণ, এটা যার মধ্যে চলে আসছে তার উত্তম গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার। তার স্নেহ, দয়া, সহজতা, ক্ষমা এবং সহনশীলতা তার মধ্যে চলে আসে, যার মধ্যে নম্রতার ঝলক রয়েছে, নম্রতার গুণ রয়েছে। এর মধ্যে এই গুণটার কারণে তার চরিত্র সুন্দর হয়ে যাবে, তার ব্যবহার নরম হয়ে যাবে, তার আচার আচরণ সুন্দর হয়ে যাবে। এখন তো অনেক মানুষ এমন আছে, কথায় কথায় রাগ করে নেয়, কথায় কথায় কঠিন হয়ে যায়, কথায় কথায় এমনভাবে ব্যবহার করে দিল ভেঙে যায়। নম্রতা দেখতে তো মনে হয় অনেক ভালো মানুষ, নেককার মানুষ, যখনই সুযোগ হয়ে যায় এমনভাবে ব্যবহার করে দিল ভেঙে একেবারে তছনছ করে দেয়। এরকম আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক ব্যক্তি আছে যাদের কাছে অনেক কঠোরতা। এই কঠিন হওয়ার কারণে, আমাদের সমাজের মধ্যে এই কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক আপন সম্পর্ক পর হয়ে গেছে। নম্রতা নিজের মধ্যে না আনার কারণে আপন রক্তর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ের সাথে নম্রতা না হওয়ার কারণে না জানি কত ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। নম্রতা না হওয়ার কারণে ভাই বোনের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নম্রতা না হওয়ার কারণে বাবা মার কাছ থেকে সন্তান দূরে চলে গিয়েছে। নম্রতা না হওয়ার কারণে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নম্রতা না হওয়ার কারণে স্বামী স্ত্রীর মোহাব্বতের ভালোবাসার সেই সুন্দর দৃশ্যটা নম্রতা না হওয়ার কারণে ভেঙে গিয়েছে। তো নম্রতা হলে অনেকগুলা গুণ, অনেকগুলা ফজিলত আছে। আর নম্রতা যখন হবে না, অনেকগুলা ক্ষতি আমাদের মাঝে আসবে। আজ আমাদের সাথে মিল মোহাব্বত নেই কেন? আজ ইসলামী ভাইয়ের সাথে মিল মোহাব্বত নাই কেন? আজ আমার সাথে আমার সমাজের লোকের সাথে মোহাব্বত নাই কেন? আজ আমার সাথে আমার বন্ধুর সাথে মোহাব্বত কমে কেন যাচ্ছে? আজ আমার সাথে আমার আত্মীয়র সাথে মোহাব্বত কমে কেন যাচ্ছে? নম্রতার গুণ নাই, নম্র স্বভাব আমাদের মধ্যে নেই। আমরা কথায় কথায় গরম হয়ে যাই, কথায় কথায় রাগ দেখাই, কথায় কথায় কঠিন হয়ে যায়, সম্পর্ক নষ্ট করে দিই। এটা মুমিনের গুণের মধ্যে নাই। মুমিন নম্র স্বভাবের হবে, বিনয়ী হবে, সুন্দর চরিত্রের হবে। আমাদের উচিত আমরা যেন নম্রতার গুণ আমাদের মাঝে আনি। নম্রতা সম্পর্কে হাদিসে পাকের মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর হাদিসে মুবারাকা রয়েছে। মুসলিম শরীফের মধ্যে একটি হাদিসে পাক এভাবে রয়েছে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আল্লাহ পাক হলেন রফিক, অর্থাৎ নম্রতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ পাক নম্রতার কারণে সে জিনিস দান করেন যা কঠোরতা বা অন্য কোনো কারণে দান করেন না। অন্য হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নম্রতা যে জিনিসে হয়ে থাকে তা তাকে সুন্দর বানিয়ে দেয়, এবং যে জিনিস থেকে নম্রতা বের করে দেওয়া হয় তা কুৎসিত করে দেওয়া হয়। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, মুমিন সহজতা প্রদানকারী নম্র হয়ে থাকে, যেমনটি নাক ফুরানো উটের নেই, টানা হলে তবে টানা যায় আর মাঠে বসানো হলে তবে বসে যায়। এটা হচ্ছে মুমিনের গুণ। সহজ হবে মুমিন, নম্র স্বভাবের হবে। ইসলামী ভাইরা, নর্ম স্বভাব দ্বারা যেটা অর্জন করা যায় সেটা কঠোরতা দিয়ে অর্জন করা যায় না। বিশেষ করে যারা দিনের খিদমত করে, যারা ইসলামিক মাইন্ডের আছে, যারা মানুষকে নেকির দাওয়াত দেয়, যাদেরকে আমরা মুবাল্লিক হিসেবে চিনি,
তাদের মধ্যে তো নম্রতা গুণটা অবশ্যই থাকা চাই। যদি এই গুণ না থাকে তার দ্বারা দিনের খিদমত হবে না, তার কাছে মানুষ আসবে না। কেন? আমার কাছে আসলে মানুষ কষ্ট পাবে, আমার চরিত্র থেকে মানুষ দূরে চলে যাবে। এর দ্বারা তাকে আমি মুবাল্লিগ বানাতে পারবো না, নেকির পথে আনতে পারবো না, নামাজের পথে আনতে পারবো না, দিনের পথে আনতে পারবো না। যদি আমরা চাই কাউকে নেকির পথে আনতে, আমরা চাই কাউকে নামাজি বানাতে, আমরা চাই কাউকে সুন্নতের উপর আমল করাতে, আমাদের সবার উচিত তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, নরম ব্যবহার করা, সহজতা প্রদর্শন করা। আজ আমরা যদি দেখি না, আমাদের ঘরের অনেক লোক আছে বেনামাজি, আমাদের ঘরের অনেক মা বোন আছে বেপর্দা চলাফেরা করতেছে, আমাদের অনেক ভাই আছে যারা নামাজ থেকে দূরে, সুন্নত থেকে দূরে। আমরা এদেরকে নেকির দাওয়াত যদি দেই না, একবার দুইবার তিনবার সময় গরম হয়ে যায়। এতবার বলার পরও নামাজ পড়ছেন না, এতবার বলার পরও পর্দা করতেছেন না, এতবার বলার পরও সুন্নতের উপর আমল করছেন না, গরম হয়ে যায়, কঠোরতা প্রদর্শন করি। মনে রাখবেন, কঠোরতা দ্বারা মানুষের দিল জয় করা যায় না। মোহাব্বত ভালোবাসা দিয়ে মানুষের দিল জয় করা যায়। আর যখন দিল জয় হয়ে যাবে তখন তার কাছ থেকে আপনি দিনের ফায়দাও নিতে পারবেন, তাকে আপনি নামাজি বানাতে পারবেন। যদি আমরা চাই আমাদের ঘরের মানুষ নামাজি হয়ে যাক, আমরা যদি চাই আমাদের এলাকার মানুষ নেক নামাজি হয়ে যাক, আমরাও যদি চাই মুসলমান দিনী কাফেলার মধ্যে সফর করুক, আমাদের উচিত তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, নরম ব্যবহার করা, ধৈর্যের সাথে সহজভাবে সুন্দরভাবে নেকির দাওয়াত দেওয়া। এই দাওয়াতের বরকতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ চাইতো সে দিনের প্রতি চলে আসবে। আসুন আপনাদের উৎসাহের জন্য নম্র ভাষায় নেকির দাওয়াত দেওয়ার ফজিলত সম্পর্কে খুবই সুন্দর একটি ঘটনা আরজ করছি। খোরাসানের এক বুজুর্গ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি স্বপ্নে যুগে নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন তাতার সম্প্রদায়কে নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্য। এই সময় তাতার সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিল হালাকু খানের ছেলে তাগুদার খান। সে বুজুর্গ দীর্ঘ সফর করে তাগুদার খানের কাছে পৌঁছল। ওই যুবক, ওই বুজুর্গ ছিল সুন্নতের আমলদার, দাড়ি, চেহারার মধ্যে দাড়ি, মাথার মধ্যে ইমামা, সুন্নতির লাবাস, মিথ্যা বলতেন না, চুগলি করতেন না, খুবই নেককার, ফরহেজগার, মুবাল্লিগ ছিল। তো তাকে দেখে ওই তাগুদার খান তাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে, কষ্ট দেওয়ার নিয়তে বলতে লাগলেন, হে মিয়া, দাওয়াত দিতে আসছেন, আগে এটা বলেন আপনার দাড়ি উত্তম না আমার কুকুরের লেজ উত্তম। এই কথাটা ছিল তাকে রাগান্বিত করার জন্য। যেহেতু সে সুন্নতের আমলদার ছিল, তাকে রাগান্বিত করার জন্য এই তাগুদার খান এই বাক্য বলেছে। আর আল্লাহু আকবার, ওই মুবাল্লিগ, সুন্নতের আমলদার মুবাল্লিগ, হিকমতওয়ালা মুবাল্লিগ, আল্লাহওয়ালা মুবাল্লিগ ছিলেন, তার মধ্যে সুন্নতের আমল ছিল, সে খুবই নেককার ছিল, বুজুর্গ ছিল, সে কখনো গীবত করতো না, মিথ্যা বলতো না, চুগলখড়ি করতো না, মানুষকে কষ্ট দিত না, তার ভাষা ছিল মিষ্টি নরম ভাষা। আর এই কথা শুনে ওই সুন্নতের আমলদার মুবাল্লিগ বলতে লাগলো, আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আমার রব আল্লাহ তাআলার কুকুর। যদি আমি আমার আল্লাহ পাকের আনুগত্য করে থাকি, যদি আমি আমার আল্লাহ পাকের আনুগত্য করে থাকি, আল্লাহ পাকের আদেশকে মেনে থাকি, তাহলে অবশ্যই তোমার কুকুরের লেজের চাইতে আমার দাড়ি উত্তম। আর যদি আমি আমার রবের আদেশ না মানি, আমার রবের হুকুম না মানি, কুকুর তোমার আদেশ মানে, কুকুর যা বলে তা তোমারটা শুনে, আমার রব আমাকে সৃষ্টি করছে, যদি আমি আমার রবের কথা না শুনি, যদি আমি আমার রবের আদেশ না মানি, তাহলে অবশ্যই আমার চাইতে তোমার কুকুরের লেজ উত্তম। ইনার এই কথাটা তাসিরের তীর হয়ে, যেহেতু আমলদার ছিল, আল্লাহওয়ালা ছিল, কেননা আমলদারদের কথা তাড়াতাড়ি দিলের মধ্যে প্রভাব পড়ে। ইনার এই মিষ্টি ভাষা, নরম ভাষা, সুন্দর ভাষা, ইনার এই উত্তম চরিত্র, এই মিষ্টি ভাষাটা এমনভাবে তাসিরের তীর হয়ে ওই তাগুদার খানের দিলের মধ্যে বিদ্ধ হলো, সে সাথে সাথে যে কিছুক্ষণ আগে ইসলামকে মুছে দেওয়ার জন্য ছিল, ওই বুজুর্গকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ছিল, আর সে বলতে লাগলো, আজকে থেকে আপনি আমার এই রাজ্যের মেহমান। আপনি কি আমার এই রাজ্যের মেহমান, আপনি এখানেই থাকবেন। এবার ওই বুজুর্গ তার সাথেই থেকে গেল, আর প্রতি রাতে তাগুদার খান তার কাছে আসতো, আর ওই আমলদার মুবাল্লিগ, নেককার মুবাল্লিগ, আল্লাহওয়ালা মুবাল্লিগ, সুন্নতের আমলদার মুবাল্লিগ
প্রতি রাতেই তাকে সুন্দর সুন্দর ইসলামের কথাগুলো তাকে বলতো। আর আল্লাহু আকবার, ওই মুবাল্লিকের প্রচেষ্টার বরকতে ওই তাগুদার খান যে কিছুক্ষণ আগে ইসলামকে দুলিশাত করার জন্য ছিল, আর ওই মুবাল্লিকের নেকির দাওয়াতের বদলতে, ওই মুবাল্লিকের সুন্দর চরিত্রের বদলতে, নম্র ভাষার বদলতে ওই তাগুদার খান মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান হওয়ার পর তার নাম রাখা হয়েছে আহমদ। ইতিহাস সাক্ষী, ওই মুবাল্লিক আর ওই তাগুদার খান সহ তাতার পুরা সাম্রাজ্যের যারা ছিল সবাই ইসলামের ছায়াতলে চলে আসছে। তাহলে প্রিয় ইসলামের এখান থেকে তো আমরা এটাও বুঝতে পারি সুন্দর চরিত্র, মিষ্টি ভাষা, নরম ভাষা, এর বরকতে কীরকম ফায়দা হয়েছে। একজন নয়, দুইজন নয়, পুরা গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে গিয়েছে। যদি প্রথমে ওই নেককার মুবাল্লিককে যখন বলা হয়েছে আপনার দাড়ি উত্তম না কুকুরের লেজ উত্তম, যদি সে রাগ করত, যদি সে উল্টাপাল্টা বলে দিত, যদি সে রাগ দেখিয়ে চলে যেত, তাহলে এত বড় ফায়দা কি হতো? হতো না। সে ধৈর্য ধরেছে, সুন্দর আচরণ করেছে, মিষ্টি ভাষা ব্যবহার করেছে, আর এই মিষ্টি ভাষার ব্যবহারের বরকতে পুরা তাতার সাম্রাজ্যের যারা ছিল ওই রাজা সহ সবাই মুসলমান হয়ে গিয়েছে। তো প্রিয় ইসলাম ভাইরা, আমাদেরও উচিত আমরাও যখন কাউকে নেকির দাওয়াত দেব তার সাথে মিষ্টি ব্যবহার করা। মনে রাখবেন, মিষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ দিনের পথে আসে। আপনি দেখেন আমাদের আগের যুগে যারা বুজুর্গ আছে না, এরা মানুষকে তরবারির আঘাত দিয়ে দিয়ে ইসলামের মধ্যে আনে নাই। আমার খাজা গরিবের নওয়াজ রহমতুল্লাহ আলাইহি কমবেশ 98 লক্ষ মানুষকে দিনের পথে নিয়ে আসছে, ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসছে। মেরে মেরে তরবারির আঘাতে না, তাদের সুন্দর চরিত্র দেখে, তাদের নম্রতা দেখে, তাদের ভালো মিষ্টি আচরণ দেখে দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসছে। অসংখ্য অমুসলিম মুসলমান হয়ে গিয়েছে। আর আজকে আমরা যদি নিজেকে চেক করি না, আমাদের ব্যবহার এত কঠিন হয়ে গেছে, আমাদের ব্যবহারের মধ্যে এত কঠোর চলে আসছে, আমাদের নেকির দাওয়াতে আমাদের ঘরের মানুষে নামাজি হয় না। মানুষ তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এটা তো পরে, আমাদের নেকির দাওয়াতে আমার সন্তান নামাজি হয় না, আমাদের নেকির দাওয়াতের মধ্যে আমার ভাই নামাজি হয় না, আমার পরিবারের মানুষ সুন্নতের আমলদার হয় না, আমার মা বোনরা পদ্মাসীন হয়ে যায় না আমার নেকির দাওয়াতের মাধ্যমে। কেন হয় না? কারণ কি? কারণ এটাও একটা, আমরা তাদের সাথে মিষ্টি আচরণ করি না। দেখেন প্রিস্তাম বেরা, নম্র স্বভাব, মিষ্টি ভাষা, এটা সবাই পছন্দ করে। মিষ্টি ভাষা এটা সবাই পছন্দ করবে। প্রাণী আছে না, প্রাণীও কিন্তু মহাব্বত বুঝে। আপনি দেখবেন কোনো বিড়ালকে, কোনো কুকুরকে হাত বুলিয়ে দিলে, মোহাব্বত দিলে সে আপনার নিকটে চলে আসবে। যদি তাকে আপনি একটু ধমক দেন, একটু কঠোরতা হয়ে যান, সে আপনাকে ঘেউ ঘেউ করবে। বিড়াল একটু দূরে গিয়ে আপনার দিকে আবার তাকাবে যে এই আমাকে ধমক দিছে। একটা আকল নাই প্রাণী যদি মোহাব্বত বুঝে, মানুষ ইনসান আকলওয়ালা একই মোহাব্বত বুঝবে না, একই ভালোবাসা বুঝবে না। আমাদের বোঝানোর আন্দাজই ঠিক নাই। আমরা মুহূর্তের মধ্যে গরম হয়ে যাই। গাড়ি দিয়ে যাচ্ছি, বাসের মধ্যে কিছু হয়ে গেছে, 19-20 উঠা নিয়ে বসা নিয়ে, চেয়ারের মধ্যে সিটের মধ্যে বসা নিয়ে 19-20 হয়ে গেছে, রেগে গেছি। রেগে তো যাই আমরা হাত তুলে দিই, কথার আগে হাত তোলা আমাদের। তো আমাদের মাধ্যমে কিভাবে খিদমত হবে? একজন মুবাল্লিগ কেমন হওয়া চাই? একজন দিনের দায়ী কেমন হওয়া চাই? আমির আহলে সুন্নাতের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, বাপা একজন মুবাল্লিগ কেমন হওয়া চাই? ইনার উত্তর ছিল না এমন উত্তর, এই উত্তরটা যদি আমরা সবাই আমল করি না, ইনশাআল্লাহ আমরা দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াবি হব, আখিরাতের মধ্যে কামিয়াবি হব, এবং আমাদের দ্বারা অনেক মানুষ নেকির পথে আসতে পারবে। আমির হাসান বলে মুবাল্লিগ এমন হবে যে মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে, বরফের চেয়ে ঠান্ডা হবে। কীরকম ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছে। কথা যখন বলবে মিষ্টি আন্দাজে বলবে, যখন মিষ্টি আন্দাজে বলার পরও তাকে কষ্ট দিচ্ছে, নেকির দাওয়াত দিতে গিয়েছে কষ্ট পাচ্ছে, বয়ান করতে গিয়েছে কেউ দুই কথা শুনাই দিছে, ঘরের মধ্যে নেকির দাওয়াত দিয়েছে ঘরের মানুষ শুনে নাই, এভাবে যেখানে যেখানে নেকির দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে মানুষ শুনে না, উল্টা আমাকে কটাক্ষ করে কষ্ট দেয়, তো বলা হচ্ছে তখন তুমি বরফের চেয়ে ঠান্ডা হয়ে যাও। এই দুইটা গুণ যদি আমাদের মধ্যে চলে আসে না, ইনশাআল্লাহ দেখবেন অনেকগুলা কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে। আজ তো আমরা নাই আমাদের মধ্যে ধৈর্য, না আছে মিষ্টি স্বভাব। আসুন
দাওয়াত ইসলামীর প্রথম মুবাল্লিগ কে? দাওয়াত ইসলামীর প্রথম মুবাল্লিগ শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নত দামাত বারকাতুল আলিয়া। ইনার মিষ্টি ভাষা, নম্র স্বভাব কেমন ছিল দেখেন। বুজুর্গানে দিনের জীবনীগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা, ইনাদের জীবনী থেকে আমরা শিক্ষা নেওয়া। ইনারা কিভাবে মানুষকে নেকির দাওয়াত দিয়েছে। এক আমির আহলে সুন্নত, একজন ব্যক্তি পুরো দুনিয়ার রঙকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। হাজার নয়, লাখো লাখো মানুষের মাথার মধ্যে ইমামা সাজিয়ে দিয়েছে। লাখো লাখো মানুষ সুন্নতের আমলদার হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বেনামাজ নামাজি হয়ে গিয়েছে। মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গিয়েছে, হাফেজ হয়ে গিয়েছে, আলিম হয়ে গিয়েছে। কিভাবে হয়েছে শুনুন। ইনার সুন্দর চরিত্র, ইনার নম্র স্বভাব। ইনি বলে, আমি দূরত্ব বজায় রেখে দিনের কাজ করি নাই, আমি মানুষের মধ্যে বসে দিনের দাওয়াতকে প্রচার করেছি। এখন বার্ধক্যের মধ্যে পৌঁছে যাওয়াতে মানুষের নিকটে আসতে পারে না। আমির আহলে সুন্নাত প্রথম সবার নিকটে যেত, মানুষের মাঝে বসে মানুষকে মোহাব্বত ভালোবাসা দিয়ে দিয়ে নেকির পথে এনেছে। ইনাকে কষ্ট দিয়েছে, কষ্টের বদলতে কষ্ট দেয় নাই, পাথর মেরেছে, পাথরের বদলতে ফুল দিয়েছে আমির আহলে সুন্নাত। আসুন ইনারও জীবনের সুন্দর একটা ঘটনা শুনি, যেন আমরাও শিক্ষা হাসিল করতে পারি। আমাদের পীর মুর্শিদ, ইসলামের মুবাল্লিগ, অনেক বড় মুবাল্লিগ, ইনি কিভাবে দাওয়াত ইসলামীকে এভাবে সর্বত্র পৌঁছিয়ে দিয়েছে। ধরন কি ছিল, নেকির দাওয়াত দেওয়ার আন্দাজ কেমন ছিল, এটা আমরা শুনি। আর আমরাও নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ, আমরাও যখন মানুষকে নেকির দাওয়াত দেব, ঘরের মধ্যে নেকির দাওয়াত দেব, বাহিরে নেকির দাওয়াত দেব, খুবই নম্রভাবে নেকির দাওয়াত দেব ইনশাআল্লাহ। এটা তখনকার কথা যখন আশিকানে রসুলের দিনী সংগঠন দাওয়াতি ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নতাবরা ইজতিমা, দাওয়াতি ইসলামীর প্রথম মাদানী মার্কাজ গুলজারে হাবিব, মসজিদে গুলশানে শফি, ওকারবি, সোলজার বাজার, করাচিতে হতো। আমির আহলে সুন্নত দামাত বারকাতুল আলিয়া ইজতিমায় অংশগ্রহণের জন্য ইসলামী ভাইদের সাথে যখন একটি সিনেমা হলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, তখন একজন বকাটে ছেলে সিনেমার টিকিট নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল। যখন দেখলেন আমির আহলে সুন্নত ওই পথ দিয়ে যাচ্ছে, তখন ওই দুষ্ট ছেলেটা আমির আহলে সুন্নতকে দেখে বললেন, হে মাওলানা, অনেক সুন্দর ছবি চলতেছে, সিনেমা চলতেছে, আসো টিকিট কেটে নাও। ইনার এই কথাটা যদি আপনাকে বলতো, যদি আমাকে বলতো, আমি বের হয়েছি নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্য, আর যদি আমাকে কেউ বলে সিনেমা দেখো, দেখার টিকিট কেটে নাও, তখন আপনি বলেন আপনার কাছে কেমন লাগবে? আপনি হলে কি করতেন? এটা আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি কি করতেন? আমরা সবাই জানি আমরা কি করতাম। আমাদের মুখের আগে হাত চলে, আমাদের মুখের আগে হাত চলে। তো সত্যিকারী মুবাল্লিগ যে, যার দিলের মধ্যে আমার নবীর উম্মতের দরদ আছে, যার দিলের মধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম আছে, সে কখনো ইটের জবাব পাথর দিয়ে দিবে না, বরং ইটের জবাব ফুল দিয়ে দিবে। আর এটাই দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আমির আহলে সুন্নাত দিয়েছে। যখন ইনাকে এভাবে দাওয়াত দেওয়া হলো সিনেমা দেখার, আমির এসে বললেন কি, বেটা আমি সিনেমা দেখি না, আমি কি সিনেমা দেখি না, যেহেতু তুমি আমাকে দাওয়াত দিয়েছো সিনেমা দেখার, তো ভাবলাম তোমাকেও আমি দাওয়াত পেশ করি। আমির আহলে সুন্নাত তার কাছে গেল, তাকে সালাম দিল। সালাম দেওয়ার পর তাকে দাওয়াত দিল, গুলজার হাবিবের মধ্যে কিছুক্ষণ পর সাপ্তাহিক ইজতিমা হবে, তোমাকে দাওয়াত, তুমি যাবে। যদি আজকে যেতে না পারো অন্য কোনো এক সময় আসিও। শুধু দাওয়াত দেয় নাই, দাওয়াত দেওয়ার পর আমির আহলে সুন্নতের স্বভাব দেখেন, কত মিষ্টি স্বভাব, কত সুন্দর চরিত্র। সুন্দর করে নেকির দাওয়াত দেওয়ার পর নিজের পকেট থেকে আতরের একটি শিশি বোতল বের করে ওই যুবককে এটা উপহার পেশ করলেন, এটা তোমাকে উপহার। বলেন এই জায়গায় যদি আমি আর আপনি হতাম কীরকম হতো? বাস নেকির দাওয়াত দিয়ে চলে গেছে। কিছু বছর পর সুন্নতের আমলদার, সুন্নতের রঙে রঙিন হয়ে একজন যুবক, যার মাথার মধ্যে ইমামা শোভা পাচ্ছিল, যার চেহারার মধ্যে দাড়ি শোভা পাচ্ছিল, যার গায়ের মধ্যে সুন্নতি লেবাস শোভা পাচ্ছিল, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হয়ে একজন যুবক আমির আহলে সুন্নতের সাথে মুসাফা করার জন্য আসছে। মুসাফা করার সময় বলতেছে, হুজুর
আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি হচ্ছি ওই যুবক। কিছু বছর পূর্বে একজন যুবক আপনাকে সিনেমা দেখার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল, আর আপনি তার সাথে নম্র আচরণ করেছেন, সুন্দর চরিত্র জাহির করেছেন, মিষ্টি ভাষায় তাকে নেকির দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাকে আপনি আতর তোফা দিয়েছিলেন। আপনি কি জানেন ওই দুষ্ট প্রকৃতির যুবক হচ্ছে আমি। আপনার এই নেকির দাওয়াতটা আমার তখন বুঝে আসে নাই। আমি যখন ঘরে চলে গেছি, আপনার এই সুন্দর আচরণ আমাকে ভাবিয়েছে। যাকে আমি আঘাত দিয়েছি, কষ্ট দিয়েছি, পাথর মেরেছি, যাকে আমি গুনাহ দেখার দাওয়াত দিয়েছি, ওই লোকটা চাইলে তো আমাকে কিছু করতে পারতো, বলতে পারতো, ধরতে পারতো। আমাকে ধরে নাই, আমাকে বলে নাই, কঠোরতা প্রদর্শন করে নাই। কেন? তখনও ইনার সাথে অনেকগুলো মুরিদ ছিল, ভক্তবৃন্দ ছিল, চাইলে কিছু করতে পারতো। আমাকে কিছু করেন নাই আপনি। আপনি আমাকে সুন্দরভাবে মিষ্টিভাবে দাওয়াত দিয়েছেন। শুধু দাওয়াত না, আপনি আমাকে আতরও তোফা দিয়েছেন। এই হচ্ছে সে আতরের বোতল। আল্লাহু আকবার। বলা হচ্ছে আমির আহলে সুন্নতের এই সুন্দর চরিত্রের বরকতে এরকম এক নয়, দুই নয়, অসংখ্য ব্যক্তি দাওয়াত ইসলামের এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে এসে সুন্নতের আমলদার হয়ে গিয়েছে। আমাদেরও তো উচিত না, যখন কোথাও নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্য যাব, যখন কাউকে দাওয়াত পেশ করব, কষ্ট দিলে এটা ভাবা। আমার নবীও দাওয়াত দিতে গিয়েছিল, আমার নবীকে আঘাত দিয়েছে, আমার নবী তাদেরকে আঘাত দেয় নাই। আমার নবীর উপরে জুলুম করেছে, আমার নবী মাফ করে দিয়েছে। আমার নবীর চরিত্রের মধ্যে এটাই ছিল। বড় বড় ইসলামের দুশ্মনরা আমার নবীকে কষ্ট দিয়েছে, সাহাবাকে কষ্ট দিয়েছে, এর বদলা আঘাত দেয় নাই, তরবারি মারে নাই। নিজের জাতের জন্য তরবারি চালায় নাই, আল্লাহ পাকের জন্য তরবারি চালিয়েছে। সাহাবায়ে কেরামও নিজের জাতের জন্য কাউকে ক্ষতি করে নাই, কারো উপর আঘাত করে নাই। আল্লাহ তার রসুলের জন্য তরবারি চালিয়েছেন, বল্লম মেরেছেন। আমরা তো আজ নিজের জাতের জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে দিই। আমার সাথে হয় নাই, দুই কথা হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমার সাথে বিয়াদবি, তুমি আমাকে চিনো, আমি কে? আরে আমি তো ওইটা, আমি সেটা, আমি পুরাতন, আমি অমুক, আমি সমুক। আরে ভাই, একজন মুমিন সে হবে নরম, সে হবে বিনয়ী। তাকে কষ্ট দিলে, যদি সে আমিরে আহলে সুন্নতের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হয়ে থাকে, তার চরিত্র থেকে ফুল ঝরবে। তাকে কষ্ট দিলে সে কষ্ট দিবে না, ধৈর্য ধরবে, মিষ্টি আচরণ দিবে। ঘরের মধ্যে হোক, বাহিরের মধ্যে হোক। মাদানী চ্যানেল দর্শক, আমি আপনাকে বলছি, আমাদেরকে যদি কেউ কষ্ট দেয়, তো আমাদের উচিত ধৈর্য ধরা, ধৈর্য ধরে সুন্দরভাবে মিষ্টি ভাষায় নেকির দাওয়াত দেওয়া। আজকে হয় নাই, একদিনও হয় নাই। হ্যাঁ, মেনে নিচ্ছি, আমি বারবার দাওয়াত দিচ্ছি। হুজুর, আমি তো ইনাকে অনেকবার দাওয়াত দিয়েছি, আমার ভাইকে, আমার বাবাকে, আমার বোনকে, আমার প্রতিবেশীকে, আমার বন্ধুকে অনেক দাওয়াত দিয়েছি, হচ্ছে না। হওয়ানো আমার কাজ না, দাওয়াত দেওয়া আমার কাজ। আল্লাহ চাইতো যখন ইচ্ছা তখন তাকে হেদায়েতের নূর দান করবে। আমাদের উচিত দাওয়াত দেওয়া, অব্যাহত রাখা। আজকে হচ্ছে না, আজকে হচ্ছে না। মনে রাখবেন, এক ফুটা পানি যখন কোনো শক্ত জমিনের মধ্যে পড়ে, এক ফুটা পড়তে পড়তে শক্ত জমিনও নরম হয়ে যায়। আমরাও যখন কাউকে এভাবে নেকির দাওয়াত দেবো, একদিন দিয়েছি, দুইবার দিয়েছি, তিনবার দিয়েছি, হচ্ছে না। অনেক সময় আমরা নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্য যাই, মাদ্রাসাতুল মদিনার প্রাপ্তবয়স্ক কোরআন শিক্ষা লাগাতে যায়, মানুষ বসে না, নেকির দাওয়াত দিচ্ছে, হুজুর হচ্ছে না, অনেক কঠিন এলাকা, হচ্ছেই না, হচ্ছেই না, হচ্ছে না। তো জানতেছি, বারবার দাওয়াত দিই, বারবার দাওয়াত দিই, ইনশাআল্লাহ না হলে তো নেকি তো হচ্ছে, না হলে কি হচ্ছে? দাওয়াত দেওয়ার বরকত নেকি তো হচ্ছে, আল্লাহ চাইতে হয়ে যাবে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা আর মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা, আসুন এবার আমরা এটা জানবো, আমরা আমাদের মাঝে নম্রতা কিভাবে আনবো। হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের জিকির ছাড়া বেশি কথাবার্তা বলো না। কেননা আল্লাহ পাকের জিকির ছাড়া বেশি কথাবার্তা বলা অন্তরের কঠোরতার কারণ, আর কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তি আল্লাহ পাক থেকে অনেক দূরে থাকে। নম্রতা আসবে না, প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলা, আল্লাহ পাকের জিকির ছাড়া উদাসীন থাকা, এরকম ব্যক্তির অন্তরগুলো কি হয়ে যায়? কঠিন হয়ে যায়, নম্রতা স্বভাব আসবে না। তো আমরাও যদি চাই আমাদের মধ্যে নম্রতা আনতে, আমাদের উচিত অহেতুক কথাবার্তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, সময়ে সময়ে দুরূদ শরীফ পাঠ করা, জিকির করা, তিলাওয়াত করা, নেকি করা,
নেকির নূর যখন দিলের মধ্যে প্রবেশ করবে ইনশাআল্লাহ, দিল নরম হবে, জবান নরম হবে ইনশাআল্লাহ, এমন কথা বের হবে যাকে বলবো নেকির পথে চলে আসবে। এরপরে অন্তরের নম্রতার জন্য অধিক হারে নেক আমল করুন এবং ছোট বড় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন, কেননা গুনাহ করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। সুতরাং অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি করুন এবং গুনাহের কারণে হওয়া আখিরাতের কষ্ট ও আযাবকে স্মরণ করুন। ইনশাআল্লাহুল করিম অন্তরের কঠোরতা দূর হয়ে যাবে। যে চায় তার স্বভাব নম্র হয়ে যাক, তার অন্তর নরম হয়ে যাক, তার উচিত প্রকাশ্যে গুনাহ এবং গোপনে গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানো আর আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহ আমাকে দেখছেন। আমরা তো প্রকাশ্যে গুনাহ থেকে বেঁচে যাই, গোপনে গুনাহ থেকে অনেক ব্যক্তি আছে বাঁচতে পারে না, গোপনে গুনাহ করে করে আল্লাহকে নারাজ করে। আসুন নিজের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করার জন্য আরেকটি মাদানী ফুল, নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করার জন্য নিজেকে এই বিষয়ে অভ্যস্ত করুন যে যখনই কারো জানা অজানায় কোনো কষ্ট পেয়ে যান, তবে ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে রাগকে সংবরণ করে ক্ষমা করে দিন এবং এই মূলনীতি মনে গেঁথে রাখুন যে যদি আবর্জনা কোনো কিছুতে লেগে যায় তবে তা পানি দ্বারা পবিত্র করা হয়, আবর্জনা দিয়ে নয়। যদি আমরা সেই আবর্জনাকে আবর্জনা দিয়ে পাক করার চেষ্টা করি তবে তা পাক হওয়ার পরিবর্তে আরও নাপাক হয়ে যাবে। ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে নেওয়া, যার যার কাছ থেকে কষ্ট পেয়েছি তাদেরকে মাফ করে দেওয়া, নিজেকে নগণ্য মনে করা, বাস আল্লাহ পাক পাঠিয়েছে নেকি করার জন্য, কোনো রকম বাস নেকি করি, নেকির দাওয়াত প্রচার করি, দিনের খিদমত করি। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ চাইতো আমার মাধ্যমে যদি কোনো মানুষ হেদায়েত হয়ে যায়, নেকির পথে চলে আসে, এটা আমার আপনার হয়তো মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যাবে। তো নিজের অন্তরের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করার জন্য আরেকটা মাদানী ফুল হচ্ছে এটা, কম খাবার অভ্যাস করুন। কিতাবের মধ্যে আসছে যারা পেট ভরে খাবার খাবে আর ঘুমিয়ে যাবে তার অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। এই অভ্যাস অনেক ব্যক্তির কাছে আছে, পেট ভরে খানা খাবে, এবার খানা খেয়ে শরীর অলস হয়ে গেছে, হাত পা ছেড়ে ঘুমায় গেছে। তো পেট ভরে খাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো চাই। আরেকটা মাদানী ফুল হচ্ছে এটা, উত্তম সহচর্য অবলম্বন করুন। নেক লোকের সঙ্গে থাকলে ইনশাআল্লাহুল করিম অন্তর নরম হবে, নিজের মধ্যে বিনয়ী আসবে, নম্র স্বভাবের অধিকারী হতে পারবো। আরেকটা মাদানী ফুল হচ্ছে এটা, এতিম ও অসহায়দের মঙ্গল করা। যারা এতিম অসহায় আছে এদের কী করা? মঙ্গল করা। এগুলো হচ্ছে অন্তরকে নরম করার খুব সুন্দর একটি শিক্ষা, মাদানী ফুল। তো নিয়ত করি ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা সবাই আমাদের চরিত্রের মধ্যে এই গুণ নম্রতা স্বভাব নিয়ে আসার চেষ্টা করব। যারা কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে মাফ করে দেব। আর এটা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ যখনই নেকির দাওয়াত দেব নম্রভাবে মিষ্টি ভাষায় মানুষকে নেকির দাওয়াত দেব ইনশাআল্লাহ। তো নিজের মধ্যে নম্র স্বভাব আনার জন্য আমাদের সবার উচিত আমরা যেন দাওয়াত ইসলামীর দিনী পরিবেশের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করি, নেক আমল রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করাই ইনশাআল্লাহ। এগুলোর বরকতে আমার আপনার চরিত্র সুন্দর হবে, নম্র স্বভাব আমাদের মাঝে আসবে। আর এটাও নিয়ত করুন প্রত্যেক সপ্তাহে দাওয়াত ইসলামের ইজতিমা যেখানে হয় সেখানে আমি যাব, অপরকে নেকির দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহুল করিম। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যা শুনেছি মনে রেখে আমল করার তৌফিক দান করুক। আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত দুরূদ শরীফ এবং দুইটি দোয়া পাঠ করে নিই। হযরতে সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমতুল্লাহ আলাইহি
কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। আসেন আমরাও পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদালাহ। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মাক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة
والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah ho, 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 Allah ho. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Nur Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. As-salatu was-salamu alayka ya As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. Wa ala alika wa sahabika ya Nur Allah. দোয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, আমরা দোয়ার মধ্যে শামিল হয়ে যাই। দোয়া করার পূর্বে আমরা দোয়ার আদব শুনে নিই। নামাজের কিবলা খানাই কাবা, আর দোয়ার কিবলা হচ্ছে আসমান। দোয়ার মধ্যে হাতের তালু আসমানের দিকে করে রাখা চাই। দোয়ার মধ্যে হাত উঠানোর 4টি তরিকা আছে। 1, হাতকে বুকের সমান করে রাখা। 2, হাত কাঁধের সমান করে রাখা। 3, হাত চেহারা সমান করে রাখা। 4, হাত এতটুকু উপরের দিকে উঠানো যাতে বগলের সাদা অংশ প্রকাশ পেয়ে যায়। এই 4টি তরিকার মধ্য থেকে যে কোনো তরিকার উপর আমল করা যাবে। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন وعلى آله وأصحابه والطيبين والطاهرين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
ইয়া রব্বানা ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া দাল জালালি ওয়াল ইকরাম। এ দয়ালু আল্লাহ, এ গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমাকারী আল্লাহ, এ অসহায়দের আশ্রয়দাতা আল্লাহ, এ আমাদের প্রিয় আল্লাহ, আমরা তোমার কতিপয় গুনাহেগার বান্দা। আল্লাহ, সারাদিন গুনাহের সিলসিলা জারি ছিল। আল্লাহ, তুমি দয়া করেছ বিদায় দাওয়াতে ইসলামের সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমার মধ্যে আমরা গুনাহগার পাপীরা এসে আল্লাহ তোমার দরবারের মধ্যে দুইটা গুনাহে পূর্ণ কালো কালো হাত উঠিয়ে দিয়েছি। এই আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহে পূর্ণ হাতের দিকে না তাকিয়ে আল্লাহ তোমার দয়া ও রহমতের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ তুমি আমাদের মতন বড় বড় গুনাহগারগুলোকে বেহিসাব মাফ করে দাও। এই আল্লাহ, নিঃসন্দেহে আমরা গুনাহগার। আল্লাহ, আমরা যে গুনাহ করেছি এখানের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ, এমন কোনো গুনাহ নেই যা আমরা করি নাই। আল্লাহ, রাতের আধারে দিনের আলোতে আল্লাহ তুমি নারাজ হয়ে যাও ওই সমস্ত গুনাহগুলো আমরা করেছি। এই আল্লাহ, যে হাত তোমার দরবারে উঠিয়েছি সেই হাত না জানি কতবার তোমার নাফরমানি করেছে। এই আল্লাহ, যে জবান দিয়ে তোমাকে আল্লাহ বলতেছি আল্লাহ এই জবানও না জানি কতবার তোমার নাফরমানি করেছে। আল্লাহ, আমরা আমাদের গুনাহ নিয়ে তোমার দরবারে এসেছি, আমাদের গুনার দিকে তাকিয়ে হাত উঠাই নাই। আল্লাহ, তোমার দয়া ও রহমতের দিকে তাকিয়ে হাত উঠিয়েছি। আল্লাহ, তোমার নাম তো রহমান, আল্লাহ তোমার নাম তো রহিম। এই আল্লাহ, তুমি তোমার রহমান আর রহিম নামের সাদেকায় আমাদের মতন বড় বড় গুনাহগারগুলোকে বেহিসাব মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের মা বাবাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের ভাই বোনকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের স্ত্রী সন্তানকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, তোমার নবীর সকল উম্মতকে মাফ করে দাও। এই আল্লাহ, তুমি মাফ না করলে মাফ করবে কে? আল্লাহ, কার কাছে যাব? আল্লাহ, তুমিই তো আমাদের রব। আল্লাহ, তুমিই তো আমাদের সব। এই আল্লাহ, গুনাহ করেছি ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ গুনাহ করে তো পালিয়ে যাই নাই, তোমার দরবারে ধরা দিয়েছি। এই আল্লাহ, আমরাও যদি আমাদের আমল নামার দিকে তাকাই, আমাদের অতীতের কথা মনে পড়ে আল্লাহ আমরাও শর্মিন্দা হয়ে যাই, লজ্জিত হয়ে যাই। আল্লাহ, আমল নামার প্রতিটা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গুনাহ। আল্লাহ, এরকম গুনাহে পূর্ণ আমল নামা নিয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি। আল্লাহ, নিঃসন্দেহে কেউ না কেউ এখানে তোমার পছন্দনীয় বান্দা আছে। আল্লাহ, যাকে তুমি পছন্দ করো, আল্লাহ যাকে তুমি ভালোবাসো, আল্লাহ যার হাত তোমার পছন্দ, যার আহাজারি, যার রোনা তোমার পছন্দ, আল্লাহ তার উসিলাই তুমি আমাদের সবাইকে বেহিসাব মাফ করে দাও। এই আল্লাহ, আমাদের মধ্য থেকে যারা এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের বড়দেরকে মাফ করে দাও, আমাদের ছোটদেরকে মাফ করে দাও। এই আল্লাহ, যারা আমাদেরকে মোহাব্বত করে তুমি তাদেরকেও মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমরা যাদেরকে মোহাব্বত করি তুমি তাদেরকেও মাফ করে দাও। এই আল্লাহ ইস্তাওয়াজাল, আল্লাহ তোমার ইজ্জতের শপথ, যদি গুনাহ নিয়ে কবরে চলে যাই, ও আল্লাহ আমাদের শরীরটা তো অনেক দুর্বল শরীর। আল্লাহ, সামান্য মাথা ব্যথা আমাদের সহ্য হয় না। আল্লাহ, একটু গরম বেশি পড়লে আমাদের এই দুর্বল শরীরটা সহ্য করতে পারে না। আল্লাহ, যদি কখনো মাথা ব্যথা হয়, পেট ব্যথা হয়, আল্লাহ আমরা অস্থির হয়ে যাই, কি করব বুঝেই আসে না। ও আল্লাহ, যদি গুনাহ নিয়ে কবরের মধ্যে চলে যাই, কিতাবের মধ্যে পড়েছি যখন কোনো গুনাহগার ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে নামানো হয়, কবর তাকে এমন জোরে চাপ দেয় তার তনু পাশরের পাঁজরগুলো একটা অপরটার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আল্লাহ, তার কবরের মধ্যে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করে দেওয়া হয়, তার কবরের মধ্যে বড় বড় সাপ বিচ্ছু নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। ও আল্লাহ, তার কাফনের কাপড়কে আগুন দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। আল্লাহ, যদি আমাদের কবরের মধ্যে আগুন চলে আসে, আল্লাহ আমাদের কবরের মধ্যে যদি সাপ বিচ্ছু চলে আসে,
ও আল্লাহ, এই আযাব আমরা কেউ সহ্য করার ক্ষমতা রাখি না। আল্লাহ, তোমাকে তোমার নবীর উসিলা দিচ্ছি। আল্লাহ, তোমার নবীর রাত জেগে ইবাদত করার এই বরকতময় ইবাদতের উসিলা দিচ্ছি। আল্লাহ, তুমি আমাদের সবাইকে আল্লাহ সত্যিকারী তওবা নসিব করে দাও। এই আল্লাহ, আমাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ রয়েছে, আল্লাহ দোয়া চেয়েছে। আল্লাহ, যারা অসুস্থ রয়েছে মাদানী চ্যানেলের মধ্যে, আল্লাহ যারা অসুস্থ রয়েছে, আল্লাহ দোয়ার জন্য মন চাচ্ছে, বলার জন্য বলতে পারতেছে না, আল্লাহ হাত উঠিয়েছে। আল্লাহ, তুমি সবার হাত উঠানোকে জানো, সবার দিলের খবর জানো। আল্লাহ, কেন আল্লাহ আসছে, কেন হাত উঠিয়েছে, তুমি সব জানো। আল্লাহ, যারা অসুস্থ রয়েছে তুমি সবাইকে শিফার ভিক্ষা দিয়ে দাও। এই আল্লাহ, আমাদের মধ্যে, আমাদের পরিবারের মধ্যে, আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আল্লাহ যারা যে সমস্ত রোগের মধ্যে আক্রান্ত রয়েছে, আল্লাহ রোগের কারণে কষ্ট পাচ্ছে, ডাক্তার দেখাচ্ছে, ওষুধ খাচ্ছে, ভালো হচ্ছে না। আল্লাহ, তুমি তো কোনো ডাক্তারের মহতাজ নয়, ওষুধেরও মহতাজ নয়। আল্লাহ, তুমি চাইলে ডাক্তার ছাড়া, ওষুধ ছাড়া শিফা দিতে পারো। এই আল্লাহ, আমাদের মধ্যে, আমাদের পরিবার, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, মাদানী চ্যানেলের মধ্যে যারা হাত উঠিয়েছিল তাদের মধ্যে আল্লাহ যারা যারা কঠিন রোগের মধ্যে আক্রান্ত, আল্লাহ তাদের সবাইকে তোমার নবীর চোখের পানির ওসিলায় শিফা দিয়ে দাও। এই আল্লাহ, তুমি আমাদের কাউকে এমন কোনো রোগ দিও না আল্লাহ যে রোগের কারণে ঘরের মধ্যে বোঝা হয়ে যাব। এই আল্লাহ, যে রোগের কারণে নামাজ পড়তে পারবো না, আল্লাহ যে রোগের কারণে মসজিদের মধ্যে আসতে পারবো না, আল্লাহ যে রোগের কারণে ঋণের বোঝা মাথায় চলে আসবে, এই আল্লাহ যে রোগের কারণে মানুষের মহতাজ হয়ে যাব, আল্লাহ এরকম কঠিন কঠিন রোগ থেকে আমাদেরকে, আমাদের পরিবারের সবাইকে তুমি হেফাজত করে নাও। এই আল্লাহ, তুমি আমাদের সবাইকে নিরাপত্তার জীবন দিয়ে দাও। এই আল্লাহ, আমাদের মা বাবা যারা বেঁচে আছে তাদেরকে দীর্ঘ নেক হায়াত দিয়ে দাও। এই আল্লাহ, আমার আমিরে আহলে সুন্নাতকে আল্লাহ সুস্থতার সাথে দীর্ঘ নেক হায়াত দিয়ে দাও। আল্লাহ, নিগরানে শুরা, রুকুনে শুরা, আরাকিনে শুরা সহ আল্লাহ দাওয়াত ইসলামের সকল মুবাল্লিগাকে আল্লাহ দীর্ঘ নেক হায়াত দিয়ে দাও। আল্লাহ, সকল সুন্নি উলামায়ে পীর মাশাইখের হায়াতে, রিজিকে, ইলমে, আমলে কোটি কোটি বরকত দিয়ে দাও। এই আল্লাহ, আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলার উপর তোমার খাস রহমত নাজিল করে দাও। আল্লাহ, এই ঢাকার জমিনের মধ্যে দাওয়াত ইসলামের কাজকে বালা বোলা বানিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদের সবাইকে আল্লাহ মিলেমিশে আল্লাহ দিনের খিদমত করা, সুন্নিয়তের খিদমত করার তৌফিক দিয়ে দাও। এ আল্লাহ, অনেকে আল্লাহ তোমার নবীর রওজার দিকে রওনা দিবে, আল্লাহ মদিনা পাকের মধ্যে রওনা দিবে, আল্লাহ মদিনা পাকের মুসাফির হবে, দোয়া চেয়েছে। আল্লাহ আল্লাহ যারা যাচ্ছে আল্লাহ তুমি সবাইকে আল্লাহ সহি সালামতে নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ মদিনা যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও। তোমার ঘর খানায় কাবা তাওয়াফ করা, তোমার নবী রওজা পাক জিয়ারত করার তৌফিক দিয়ে দাও। মুর্শিদের দেশে আল্লাহ সহজভাবে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। এ আল্লাহ, আমরা যারা যেতে পারতেছি না আল্লাহ আমাদের সবাইকে তুমি যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ আসবাব তৈরি করে দাও। আল্লাহ যারা গিয়েছে তাদের ওসিলায় আমাদের সবাইকে যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও। এই আল্লাহ আস্তাওয়াজাল আমাদের এই দোয়াকে আল্লাহ মদিনা পাকের সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার ওসিলায় কবুল করে নাও। এই আল্লাহ যা কিছু বলতে পেরেছি কবুল করে নাও, বলতে পারি নাই দরকার রয়েছে আল্লাহ তাও দান করে দাও। আল্লাহ যারা যে নিয়ত আল্লাহ আজকে ইস্তেমার মধ্যে আসছে আল্লাহ হাত উঠিয়েছে, আল্লাহ যে নিয়ত নিয়ে তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছে আল্লাহ তুমি সবার দিলের খবর জানো। আল্লাহ সবার অন্তরে নেক জায়েজ দোয়ার মধ্যে তোমার দয়ার নজর করে দাও। আমাদের সবার মনের আশাকে তুমি পূরণ করে দাও। দিন আর দুনিয়ার কল্যাণ নসিব করে দাও। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बेसबब बख्श दे ना पोछे अमल, देता हो तुझे वास्ता शाहे हिजाज का। आमीन बिजाही खातामिन नबीजिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম। প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত, প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত কিরণ তোমার বিছরিত, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত কিরণ তোমার বিছরিত, হয়নি কেহ তোমার মতো, হয়নি কেহ তোমার মতো, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম। প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত, প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, সালাম। মাঝ দরিয়ায় তরি ডুবন্ত অসহায় তোমার উম্মত কত, মাঝ দরিয়ায় তরি ডুবন্ত অসহায় তোমার উম্মত কত, বাঁচাও নবী সম্মানিত, বাঁচাও নবী সম্মানিত, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম। খোদা চাই যে তোমায় কত, কে আছে আর তোমার মতো, খোদা চাই যে তোমায় কত, কে আছে আর তোমার মতো, দেখতে লোকে বেকুল কত, দেখতে লোকে বেকুল কত, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম। প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত, প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, তোমায় লাখো সালাম আকা,
তোমায় লাখো সালাম আকা 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 তোমায় লাখো সালাম। সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু